ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सब तो पहला तो अज साडे मानयोग मैंबर जिहड़े कि मीत प्रधान रहे है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने के पिता जी सरदार गुरबख्श सिंह जी के पिता जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी काल चलाना करके उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर। दूसरा एक बड़ा अहम फैसला सिंह साहबाना की राय और आदेशों के अनुसार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एग्जैक्टिव कमेटी ने किया कि विदेशों के विचों बहुत सारी सानू मंग आती है श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लैन वास्ते। जो भी असी बाहर भेजने हो स्वरूप उस वे बड़िया परेशानियां होंदियां, बड़िया अड़चना होंदियां ते बड़ी बारी महसूस किया गया कि साडी मर्यादा दे विच भी कई कोताहियां रह जांदियां, कई नुकसान हो जाते हैं, जिहड़ा चर्चा का विषय बनता है, जिहदे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नमोशी का सामना करना पैंदा है। अज सिंह साहबाना दे दित्ती राय अते आदेश ही समझ लो कि उन्हां दे अनुसार अज फैसला किया गया है कि वक्-वक् थावां दे उत्ते प्रिंटिंग प्रैस जिहड़ियां ओह लाइयां जाण। अमेरिका कनेडा विच जिहड़ियां ओह शहर देश ने, फिर यूरोप विच एक, तीसरी है कि आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड विच। उन्हां गुरसिखां नूं बेनती की जाएगी जिथे सानू वधिया ते ढुकवीं थां उपलब्ध करा के देन, उत्थे प्रैसां ला के असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूपां की छपाई करा के आप अपने अधिकारियों राही, अपने मुलाजमां राही, अपने प्रचारकों राही हर थां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब पहुंचा सकीए। ये अज बड़ा वड्डा फैसला जिहड़ा वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एग्जैक्टिव विच लिया, क्योंकि जदों असी किते चार्टर्ड चार्ज राही कहने हैं कि असी भेजिए, फिर करोड़ों का खर्चा 8-8, 9-9 करोड़ रुपए का खर्चा जोड़ा एस्टीमेट लगता है। जे असी समुद्री जहाज राही भेज रहे हैं, अपन बसा भेजते हैं, वह भी बड़ा वड्डा बोझ पैंदा ते नुकसान होता है। तो नाले रस्तियां दे विच मर्यादा का भी कई बार उलंघना भी हो जाती है, कई बार नुकसान भी होता है, तो सानू बड़ी नमोशी का सामना करना पैंदा है। सो अज बड़े ही बड़े सोच तो बाद ये फैसला किया गया कि वक्-वक् देशों के विच घट्टो घट्ट 3 थावां दे उत्ते, खास करके जिथे सिखां की आबादी है, जिथे गुरुद्वारा साहबान साडे वड्डी गिनती च बने हैं, उन्हां दी जिहड़ी सानू हमेशा मंग आउंदी है उत्थे प्रैसां जिहड़ियां अपणियां लाइयां जाण। तीजा कि स्टेट दे विच जिद्दां गुजरात विचों कल ही एक बीबी परमजीत कौर जी ने साडे उन्होंने सारे गुरुद्वारियां की बेनती लैके आए, उत्थे ही फैसला किया कि 100 गुरु ग्रंथ साहब जी ने मंग है वो असी बस में लैके जावांगे और आप असी जाके उत्थे उन्होंने गुरुद्वारियां दे विच ये सारे गुरु ग्रंथ साहब स्थापित करके आना। सो उन्होंने कमेटियां नूं बुला के भावें एक थां दे उत्ते बुलाइए, वो सारे स्वरूप जिहड़े उन्होंने दित्ते जाणगे वक्-वक् स्टेटां विच गड्डी राहीं, अपणियां बसां राहीं ते वक्-वक् देशां दे विच नवीं अपनी प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करके ते इत्थों दा सारे जो मर्यादा है उहदे अनुसार छपाई करके संगत नूं उपलब्ध किए जाएंगे। दूसरी गल है कि श्री करतारपुर साहब का लांघा जिहड़ा पाकिस्तान वालों भी बंद हो गया सी, अज उन्होंने इजाजत दे दी है। तो जिहड़ा असी भारत सरकार नूं बार-बार लिखिया, असी चिट्ठियां भी लिखते हैं, विदेश मंत्री ने लिखियां, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने लिखियां, होम मिनिस्टर नूं लिखियां कि इधरों भी छेती हरी झंडी दी जाए, तां जो संगतां दी जिहड़ी बहुत वड्डी अरदास है शुरू तो लैके वो पूरी हो सके। भावना जिहड़ी है उन्होंने सट वजी है कि एक बार खुला सी लांघा ते बाद च बंद कर दिता गया सी, उन्होंने छेती तो छेती खोलिया जाए तां जो संगतां जिहड़ियां उत्थे जाके अपनी जिहड़ी श्रद्धा है वो पूरी कर सके। तीजा कि श्री दरबार साहब दे विच लंबे समय तो ग्रंथी सिंघां दी घाट चलदी आ रही सी, साडे वास्ते बहुत चिंता का विषय सी, क्योंकि घट ग्रंथी रह गए, सिंह साहबाना की कमी होने करके 3-3 रौला 3-3 वारियां जिहड़ियां सी इक्को एक सिंह साहब देनियां पैंदियां सी। सो उहदे करके अज जिहड़ी सिलैक्शन की है, साडी कमेटी बनाई सी असी सिंह साहबाना की, मैंबर साहबाना की, उस कमेटी ने बकायदा नियमां के अनुसार टैसट लैन उपरंत इंटरव्यू लैन उपरंत जिहड़े ग्रंथी चुन के भेजे है, सिलैक्ट करके भेजे है, उन्होंने अज प्रवानगी दी गई है। ज्ञानी भाई राजदीप सिंह जी, भाई सुल्तान सिंह जी ते भाई बलजीत सिंह जी,
ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ ਕਿ ਜਥਾ ਕੋ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ, 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अखंड पाठ साहब पाठी जड़े है उन्होंने मन में होंगी है कि साड़ी थोड़ी बहुती मोख भी बढ़ा दी जाए। पाठी सिंह भी महसूस करते हैं, एक 8 पाठी होंगे है साढ़े, वो सारिया चीज़ा देखते हुए थोड़ा जिहा असी जी, क्योंकि असी जनतक तौर पर दसना चाहते हैं कि असी 8500 रुपया मोख लेंगे सी अखंड पाठ साहब की। जे असी उन्होंने वाधा करते हैं तो सानू थोड़ा जिहा मोख च वाधा करना पैंदा है। सो इस करके मैं सारी संगत नूं बेनती करांगी कि श्री अखंड पाठ साहब जी की मोख जी है वो 8500 तो बढ़ा के 9500 रुपया की है। 1000 का वाधा मोख विच कीता तां जो शरदा के अनुसार उन्होंने भी कोई बहुता बोझ ना पवे ते जिहड़े पाठी है उन्होंने भी जी रोज़ की जिंदगी है, रोज़मर्रा जिंदगी उन्होंने बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चों के बोझ है, घर के परिवार के बोझ है, वो भी चंगी तरह रोटी खा सकन, अपना चंगा निर्वाह कर सकन। सो उन्होंने मुश्किल भी देखते हैं जोड़ा अज असी थोड़ा जिहा मोख में वाधा किया तां जो उन्होंने जी मंग बड़ी चिर तो करते आ रहे हैं। वैसे भी 2 साल बाद हमेशा ही पाठियां की मोख जी है वो दोबारा नियुक्त करनी पैंदी है तां जो किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी की कोई जी मन की शरधा उन्होंने ठेस ना पहुंचे। सो ये जड़ियाँ खास अज जड़ियाँ गल्लां वो असीं पास कीतियां। जे होर कोई तुसीं गल कर पाठियां दी आपां भेटा वधा दित्ती है, उन्होंने जिहड़े सेवा फल दे दित्ता वधा दित्ता, जिहड़े मुलाजम इन्हां दा भी कोई वाधा लाया गया जी? देखो मुलाजमां दा तुसीं ये देखो कि इन्ने मुलाजमां दीयां तनखाहां जां कोई एक भी कट तक नहीं सी लाया। लगातार भावें कोविड का समा रहा, भावें सानू कितनी परेशानी आई है, इस वेले तक भी साडे कोल अजे फंड जिहड़े है वो पूरे नहीं इकट्ठे हो रहे। जो क्योंकि असीं मुलाजमां दा असीं कोई वाधा करते हैं एकदम करोड़ों का वाधा होंदा है, एकदम करोड़ों का बोझ अजे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वास्ते बहुत औखा हो रहा है। थोड़ा चिर असीं होर अगे देखांगे, ये विचार अधीन रख लिया गया ते पैने करके इसनूं विचार करके इहदा कितना बोझ पैंदा है ते कितना असीं किस ढंग दे नाल असीं इहनूं पूरा करना वो सारी ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 150, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 तक पौने 300 तक दिहाड़ी पहुँच गई है। सो असी आप भी देख रहे हैं कि उन्होंने बच्चों का जो सेवादार ने उन्होंने बहुता नुकसान ना हो, जोड़े बिल्कुल ही घर के देखो वेले भी होंगे है, फिर उन्होंने ये जो जे मान लो 7,500 भी देने ना जी 7,000 भी उन्होंने वास्ते 14-15,000 का बन जाता है। अक्सर वह सारा बोझ गुरु पातशाह के घर विचों लंगर भी चल जाते हैं, परिवार भी पलते रहते हैं। सो इस करके ये गल्ला सेवा फल होंगे। असी जदों भी साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरे तरीके दे नाल पैरों ते खड़ी हो गई तो मेरा ख्याल है कि असी कभी कमी नहीं छड्डांगे, क्योंकि मुलाजम साडे बच्चे ने, साडा परिवार है, इन्हां दी कोई तकलीफ साडी तकलीफ है और सोहणियां ये सेवा फल लै रहे हैं। कोई ऐसी गल नहीं है। छोटे मुलाजमां नूं असी ਵਧਾਏ भी है, वाधा भी कर रहे हैं, जिथे लोड़ भी पैंदी है असी उन्हां नूं कोई मदद भी करते हैं। कोई ऐसी गल नहीं कि जिहदे नाल उन्हां ते कोई तकलीफ होंदी हो। भी कहने हैं इस मीडिया राही भी कि ये जी सारी साडी बेनती है छेती सरकार की जाए तां जो संगतां दी शरधा, क्योंकि हुण सारे थावां ते खुल हो गई है, कोई गुरुद्वारे कोई स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गया। भारत सरकार नूं साडी बार-बार बेनती है कि संगत की शरधा नूं ठेस ना पहुंचे, जल्दी तो जल्दी भावें कंडीशनां लग जान, कोविड दी कंडीशनां लग जान और इनू लांघे नूं छेती खोलिया जाए। पाठा दी ऑनलाइन बुकिंग दा स्टार्ट कीता जरा सी गई हो जी, ऑनलाइन बुकिंग सी जेडी ऑनलाइन जी करा सकते ने, साडे ते खुला ही नहीं, पर ऑनलाइन बुकिंग तुहाडे इंटरनेट दे उत्ते फैसिलिटी नहीं है। हुण पा देवांगे जी, नाले नाल मूव लिख देवांगे, नाल असीं पा देवांगे। अफगानी सिख एयर लिफ्ट के अंदर भी प्रबंध किया जाएगा जी? हाँ जी, अफगानी सिख जेडे आना चाहन एयर लिफ्ट के अंदर भी प्रबंध किया जाएगा, हवाई जहाज का प्रबंध किया जाएगा। देखो भारत सरकार ने लैके आना, देखो गल इस तरह दी सरकार की ड्यूटी सरकार दी है, वो भारत सरकार ने मंगाने है, वो लैके आउण ते असीं उन्हां दी इत्थे रहण दी असीं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। एक असीं थोड़ा जिहा हाउस रैंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ जग मुक्ता कि 8,000 देंगे, 4,000 देंगे, 5,000। इस बारी सारे ने विचार करके सोच की है कि सारे मुलाजमान का जिहड़ा हाउस रेंट है वो 8% कर दिता।
ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8% ਦਾ ਆਊਟਸੈਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਿਆ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ।